안녕하세요. Korea in the News 시간입니다. 외신에 나온 한국 관련 기사들을 가지고 여러분들과 함께 독해를 해보는 그런 시간이 되겠습니다. 그러면 1강 주제는 바로 88 올림픽 개막식과 관련된 기사가 되겠습니다. 그러면 전체 내용을 제가 한번 읽어드리고요. 그 다음에 부분별로 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 기사의 제목은 Never forget that a flock of peace doves got incinerated at the 1988 Olympics가 되겠죠. Never forget 이걸 잊으면 안 된다. 뭘 잊으면 안 된다는 거죠. A flock of는 뭐뭐의 무리, 뭐뭐의 떼가 되겠죠. Peace dove는 평화의 비둘기. 한 무리의 평화의 비둘기들이 got incinerated 들어가면 타서 없어지다, 소각되다 되는 게 되겠죠. 언제죠? At the 1988 Olympics에서 평화의 비둘기 무리가 불에 타서 사라진, 소각된, 그거를 잊으면은 안 된다라는 제목의 기사가 되겠습니다. 그러면 전체 내용을 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다. The pressure of an opening ceremony is second to none. This isn't like being late for work because a flock of geese decided to cross the street during your commute. Tens of millions of people are watching, and the pressure to keep ceremonies moving means you can't just pause to de-dove the Olympic cauldron, especially after you just released the doves. So, the three people tasked with lighting the cauldron in 1988 didn't. A loose count shows there were 11 doves in the cauldron when it was lit to start the games. On some level, you can't blame the lighters for assuming that birds would fly away from flames. But they didn't. A few of the doves flew out when the flames began to spread, but the majority just sat there and burned to a crisp. I've seen this story described, but never had a chance to witness it. It's horrific, and the only thing that makes me feel better about watching these doves die is the reality that they would have been dead today anyway, even if they escaped the cauldron. 네, 전체 기사 내용은 이랬었고요. 그러면 이제 부분별로 같이 한번 끊어서 살펴보도록 하겠습니다. The pressure of an opening ceremony. pressure는 압박이죠. The pressure of an opening ceremony니까 opening ceremony는 개막식이고요. 개막식의 부담감은 is second to none. 이면 뭐죠? 결코 그 어떤 거에도 뒤지지 않는다 라고 할 때 second to none으로 가는 거고요. 그래서 개막식의 부담감은 그 어떤 것에도 뒤지지 않는다. This isn't like 이거는 이거와는 다르다. 이거와 같지 않다라는 거죠. 뭐와 같지 않죠? Being late for work because a flock of geese decided to cross the street during your commute가 되겠죠. Being late for work 이것은 출근길에 한 무리의 거위들이 a flock of는 뭐뭐의 무리, 뭐뭐의 떼가 되겠죠. 뭐 하기로 결정한 거예요? 이 무리의 거위들이 cross the street가 되겠죠. 길을 건너기로 해서 출근 시간에 늦게 되는 것과는 다르다. 그러니까 내가 차를 몰고 출근을 하는데 거위 무리가 길을 건너기로 결정해서 내가 차를 멈춰야 되는 그런 것과는 다르다라는 걸 얘기하는 거죠. 네, tens of millions of people are watching. 왜 다른 거예요? 수천만 명이 지켜보고 있는 게 개막식이기 때문이죠. tens of millions죠. million이면 100만이잖아요. 그렇게 million처럼 이름절로 끝날 때 수백만으로 가면 millions of people are watching이죠. 근데 10 million 하게 되면 이음절이잖아요. 그 천만이죠. 10 million. 그러면 수천만으로 할 때는 10 million이니까 그 이음절이니까 양쪽에 s가 붙고 중간에 of가 들어오죠. tens of millions of로 가면 수천 명의 사람들이 되겠죠. are watching. 수천만 명의 사람들이 지켜보고 있고 and the pressure to keep ceremonies moving. keep moving은 뭐예요? 지속하다, 이어가다라는 거죠. 그러니까 어떤 행사 같은 게 원활하게 쭉 이어져야 되지 중간에 멈추면 안 되잖아요. 그래서 행사를 지속시켜야 된다라는, 이어가야 된다라는 pressure, 부담감이 means, 다음과 같은 걸 의미한다. You can't just pause. 그냥 멈출 수 없다라는 걸 의미합니다. 뭐 하기 위해서 멈추는 거죠? To de-dove the Olympic cauldron. de-dove, D라는 이 접두사가 들어가면 뭐뭐를 반대하는 또는 이렇게 떨어지다, 강하다 이런 의미도 있지만 뭐뭐를
없애다 뭐 이런 의미도 있어요. dedob는 비둘기들을 없애는 거죠. 어디에서 해요? dedob the Olympic cauldron으로 가면 cauldron은 그 성화대예요. 올림픽 성화대에서 비둘기를 없애기 위해서 그러니까 비둘기가 성화대에 앉아 있는데 그거를 날려보내기 위해서 pause 할 수 없다라는 걸 의미합니다라는 게 되겠죠. 그러니까 왜 출근길에 거위들이 건너면 길을 건너면 뭐 길을 건널 때까지 잠시 멈춰서 기다리면 되지만 개막식 같은 행사는 계속 행사를 진행해야 된다라는 그 부담감, 압박감 때문에 그 성화대에 비둘기들이 앉아 있어도 비둘기를 날려보내기 위해서 시간을 멈출 수가 없다라는 거죠. 그래서 성화대에 불을 붙일 수밖에 없다 뭐라는 그런 이야기를 하는 부분이 되겠습니다. 네, 그 다음 보도록 할게요. 그래서 여기 나와 있는 용어들을 같이 한번 방금 봤던 부분의 용어들을 정리해 보도록 하겠습니다. 1번 뭐죠? 아까 말한 second to none 하게 되면 second면 두 번째잖아요. to none이니까 그 어떤 것에도 2위로 밀려나지 않는다라는 거니까 아무에게도 뒤지지 않는다라는 거죠. second to none. 그래서 예문 한번 볼까요? Korean students are second to none. 한국 학생들은 결코 뒤지지 않는다. 그 누구에게도. 뭐에 있어서죠? When it comes to the time that they spend studying. 공부하는 데 보내는 시간, 공부하는 데 허비하는 시간에 있어서는 한국 학생들이 그 누구에게도 뒤지지 않는다. 그래서 한국 학생들은 공부 시간에 있어선 그 누구에게도 뒤지지 않는다. 할 때 Korean students are second to none 가면 되겠습니다. 네, 그 다음 볼까요? A flock of로 갔죠. 아까 이거 뭐라 그랬죠? 뭐뭐의 무리 또는 뭐뭐의 때 갈 때 a flock of 또는 a herd of로 가도 마찬가지가 되겠고요. 예문 한번 보겠습니다. Our plane had to delay takeoff. 우리의 비행기는 delay, 지연시켜야 됐다. takeoff는 이륙이죠. 이륙을 지연시켜야 했다. due to, 뭐 때문이죠? A flock of birds sitting on the runway. 한 무리의 새들이죠. 그러니까 새떼들이죠. 새떼들이 sitting on the runway. 활주로에 앉아 있었기 때문에가 되겠죠. 그래서 우리 비행기는 활주로에 앉아 있는 새떼들 때문에 이륙을 지연해야 했다라는 문장이 되겠습니다. 그 다음 뭘까요? Tens of millions이었죠. 아까 10 million 하면 천만이잖아요. 그러다 보니까 이음절이니까 양쪽에 s가 붙고 중간에 of가 들어간다 그랬죠. 그럼 수억 명은 뭐예요? 1억이 영어로는 100 million이죠. hundreds of millions로 가면 되죠. 그러니까 이거는 tens of millions는 10 million에 양쪽에 s가 붙고 중간에 of가 들어간 거니까 수천만 명이 되겠죠. 네, 예를 한번 보겠습니다. Our government announced that 우리 정부는 발표했습니다. That it had secured는 뭐죠? 확보하다. Tens of millions of doses로 가면 분량 이런 거를 dose로 가죠. 그래서 우리 정부는 수천만 명분의 코로나19 백신을 secure, 확보했다라고 발표했다라는 예문이 되겠습니다. 네, 그 다음 D라는 아까 접두사라 그랬죠. 앞에 D가 붙으면 반대 또는 하락하다, 강하 또는 분리, 제거 이런 의미로 쓰일 수가 있고요. 그래서 예문들을 한번 볼까요? You need to defrost your refrigerator. frost는 어떤 성애죠. 성애를 분리, 제거, 없애다라는 게 되겠죠. 분리하다. 그래서 때때로 냉장고의 성애를 제거해줘야 한다 할 때 You need to defrost your refrigerator once in a while. 이따금씩. 그리고 You should de-stress. de-stress도 뭐죠? 스트레스를 제거하다 또는 떨어뜨리다 뭐 정도로 해석할 수가 있죠. 그래서 You should de-stress yourself by taking a warm bath로 가면 따뜻한 물로 목욕을 해서 스트레스를 없애야 한다라는 문장이 되겠습니다. 네, 그 다음 부분 이어서 같이 한번 다시 보도록 하겠습니다. Especially, 특히나 after you just released the doves. 이제 막 비둘기를 날려보낸 상황에서는 especially, 특히나 더욱더 그렇다라는 게 되겠죠. 그래서 행사가 진행 중일 때 그 부담감 때문에 멈출 수가 없지만 특히나 이런 경우엔 더 그렇다라는 거죠. 이제 막 비둘기들을 날려보낸 거잖아요. 행사장에서 평화의 비둘기들을 하늘에 날려보냈기 때문에 이제 막 비둘기를 날려보낸 상황에서는 더더욱 그랬다가 되겠고요. So, the three people tasked with. task는 뭐죠? 임무잖아요. task with로 가면 무슨 임무를 부여받은이 되겠죠. 그래서 그 임무를 부여받은 세 명의 사람인데 어떤 임무죠? Lighting the cauldron in 1988 didn't pause가 가는 거죠. 그래서 멈추지 않았다라는 거죠. 그래서 이 사람들은 멈추지 않았다. 행사를 진행시켜야 되기 때문에 멈추지 않았다라는 게 되겠고요.
그래서 1988년에 성화대에 불을 붙이는 임무를 부여받은 3명의 저마자는 멈추질 않았다라는 문장이 되겠죠. A loose count shows. loose로 가면 왜 느슨하다 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 헐렁하다, 느슨하다 그럴 때 loose로 갈 수가 있는데 loose가 그냥 대략 뭐 이런 걸로 가요. 뭐 about 뭐 대략적인 수치가 loose count로 가면 대략적인 수치 뭐 이렇게 가서 되게 눈대중으로 정확한 수치는 아니고 눈대중으로는 이렇더라라고 갈 때 loose count shows. 그래서 대충 눈대중으로 봤을 때 there were 11 doves. 11마리의 비둘기가 있었습니다라는 게 되겠죠. 어디에요? In the cauldron. 성화대 안에 11마리의 비둘기가 대략적으로 봤을 때 11마리 정도가 있었다. 언제죠? When it was lit. 그것이 점화가 됐을 때가 되겠죠. 왜 점화가 됐어요? To start the games. 올림픽 게임을 시작하기 위해서. 그러니까 개막식에서 올림픽 성화대에 불이 붙여지면서 올림픽 시작을 알리는 거잖아요. 그래서 폐막식 날 마지막으로 성화가 이제 꺼지게 되죠. 그래서 올림픽의 시작을 알리기 위해서 점화가 됐을 때 눈대중으로 봤을 때 11마리 정도의 비둘기가 성화대에 앉아 있었다 뭐라는 게 되겠죠. On some level 이렇게 가게 되면 어떤 면에 있어서는 뭐 이 정도의 표현이에요. On some level. 어떤 면에서 보면 이렇다라는 거죠. You can't blame the lighters for assuming that birds would fly away from the flames. Blame A for B. 그럼 뭐죠? B에 대해서 A를 비난하다 뭐 이런 의미로 쓰일 수가 있죠. 그래서 어떤 면에서 보면 점화자들이 비둘기들이 불길을 피해 당연히 날아갈 거로 생각했다고 해서 그들을 비난할 수는 없다라고 갔던 부분이었습니다. 그럼 마찬가지로 여기 나왔던 표현들 다시 한번 정리해보고 넘어가겠습니다. 일단 task with가 있었죠. 아까 뭐라 그랬죠? 뭐뭐의 임무를 부여받은 뭐뭐의 책무가 있는 이 되겠죠. 예문 한번 볼까요? I was tasked with the duty of. 나는 다음과 같은 임무를 부여받았다. 어떤 임무죠? Analyzing last month's data. 나는 지난달 자료를 분석하는 임무를 부여받았다. 라는 예문이고요. 그 다음 보겠습니다. loose. 아까 형용사인데 뭐라 그랬죠? 헐렁한, 느슨한 뭐 이런 것도 있지만 정밀하지 않은, 세심하지 않은 뭐 대충 뭐 이런 걸로 갈 수가 있어요. 그래서 예문 볼까요? I think that his work was a very loose translation of the original text. loose translation은 그냥 대충대충한 번역이죠. 그러니까 loose translation은 그래서 원문에 충실하지 않았던 번역 이렇게 가도 돼요. 그러니까 충실하게 원문을 세세하게 번역한 게 아니라 그냥 대충한 번역. 그래서 원문에 충실하지 않았던 번역이라는 의미로 쓰일 수가 있어서 나는 그의 작품이 원문에 충실하지 못한 번역이었다고 생각한다 정도로 해석이 될 수가 있습니다. 네, 그 다음 blame A for B라고 하면 뭐라 그랬죠? 뭐뭐에 대해 누구누구를 비난하다 또는 탓하다 라고 가는 거죠. 그래서 예문 보겠습니다. We shouldn't blame another person for our own mistakes. 우리는 another person을 비난하면 안 된다. 뭐에 대해서요? Our own mistakes죠. 그래서 우리는 우리 자신의 실수에 대해 다른 사람을 탓해서는 안 된다. 가면 되겠습니다. 네, 그 다음 살펴볼까요? But they didn't. 여기서 they는 비둘기가 되겠죠. 그래서 비둘기들이 날아갈 거라고 그렇게 예상한 거에 대해서 점화자들을 비난할 수 없다라는 게 마지막 문장이었잖아요. 그렇지만 그들은 그렇게 하지 않았다라는 거니까 그렇지만 비둘기들은 날아가지 않았다라는 게 되겠죠. 하지만 비둘기들은 날아가지 않았다. A few of the doves flew out. 일부 비둘기들은 날아갔다라는 거죠. 언제? When the flames began to spread. 화염이 번지기 시작했을 때 불길이 번지자 비둘기 몇 마리가 날아가기는 했지만 the majority, 다수가 되겠죠. just sat there and burned to a crisp. burnt to a crisp는 뭐죠? 새까맣게 타다, 뭐 바짝 타다 뭐 이런 거예요. 그 자리에 그냥 앉아 새까맣게 타버렸다라는 게 되겠죠. 일부는 날아갔지만 불길을 피해서 대부분은 그 자리에 그냥 앉아 새까맣게 타버렸다라는 게 되겠죠. I've seen this story described. 나는 이 이야기가 described, 설명되는 거를 본 적은 있다라는 건 뭐니까 직접 안 보고 누가 그때 장면을 설명하는 거를 들은 적은 있었다. 하지만 never had a chance to witness it. 하지만 이거를 직접 눈으로 본 적은 없었었다라는 걸 얘기하는 게 되겠죠. 나는 지금까지 이 이야기를 들어본 적은 있었지만 직접 목격한 기회는 없었었다라는 게 되겠습니다. 네,
그다음 it's horrific. 정말 끔찍했다라는 거죠. 그 장면은. And the only thing that makes me feel better about. 뭐뭐에 대해서 기분이 좋아지다라는 거 feel better about인데 뭐뭐에 대해 위안이 되다 이런 의미로 해석할 수가 있어요. 그래서 watching these doves가 되겠죠. 이거를 이 비둘기들이 타 죽는 모습을 보는 거에 대해서 나에게 유일한 위안이 된 것은 이거였다라는 구조가 되겠죠. 뭐가 유일한 위안이었어요? That they would be dead today anyway. 뭐 anyway 그러면 어차피가 되겠죠. 어차피 그것들이 오늘날 죽어 있었을 것이다라는 거죠. 왜 비둘기의 수명은 그리 길지 않으니까 그 당시 타서 죽지 않았더라도 오늘 나는 어차피 죽어 있었을 거야 라는 이 생각이 나에게 유일한 위안이 된다라는 게 되겠죠. 그래서 그 비둘기들이 죽는 모습을 보면서 나에게 유일하게 위안이 되어준 것은 그들이 성화대를 탈출했었다 하더라도 어차피 지금은 다 죽어 있을 거라는 현실이었다라는 게 되겠습니다. 네, 여기 나온 용어들 한번 정리하고 넘어가겠습니다. burn to a crisp가 있었죠. 이거 뭐라 그랬죠? 새까맣게 타다, 숯덩이로 만들다. 그래서 완전히 타서 뭐가 새까맣게 타버리다 그럴 때 it was burnt to a crisp. 뭐 요리 같은 거 할 때 많이 쓰죠. The chicken was burnt to a crisp. 그러면 그 닭이 완전히 새까맣게 탔다 뭐라고 갈 수가 있겠습니다. The chicken burnt to a crisp inside the oven. 오븐 안에서 닭이 새까맣게 타버렸다라는 예문이 있을 수가 있고요. 그 다음 보겠습니다. Feel better about something이죠. 아까 뭐뭐에 대해 기분이 나아지다라고도 통상적으로 갈 수 있지만 문장에 따라서는 뭐뭐에 대한 위안이 되다라는 걸로도 쓸 수가 있다 그랬죠. 여기 본문에서처럼. 그럼 한번 보겠습니다. His kind words made me feel better about last night's game으로 가면 그의 친절한 말이 되겠죠. 그의 친절한 말이 about last night's game, 어젯밤 시합에 대한 위안이 되어 주었다라는 게 되겠죠. 그럼 어젯밤 어떤 시합에 나가서 진 거죠. 근데 어떤 사람이 거기에 대해서 친절한 말을 해줘서 그나마 위안이 됐다라는 거죠. 그의 친절한 말이 어젯밤 시합에 대한 위안이 되어 주었다라는 예문이 되겠습니다. 그 다음 보겠습니다. anyway라는 부사죠. 아까 본문에서 제가 뭐라 그랬죠? 뭐 게다가 뭐 그건 그렇고 뭐 어쨌든 이런 걸로도 있지만 어차피라고 쓸 수가 있습니다. 그래서 even if he had proposed, she would have said no anyways로 가서 propose는 뭐에 청혼을 하는 거죠. 내게 우리가 청혼을 하면 나랑 결혼해 줄래? 그러면 yes라고 하기도 하고 거절할 때 no 가잖아요. 그가 청혼했었더라도 그녀는 anyways, 그러니까 어차피 거절했을 것이다 라는 문장이 되겠습니다. 네, 이렇게 해서 오늘 첫 번째 Korea in the News에서는 88 서울 올림픽 때 비둘기들이 성화에 불을 붙였을 때 타 죽은 사건에 대한 외신 기사를 한번 살펴봤습니다. 저는 그때 중학교 1학년이었기 때문에 그 장면이 기억이 나요. 그래서 보면서 저 비둘기들 왜 안 날아가지 하면서 보고 있었는데 성화에 불을 붙였는데도 비둘기들 일부는 날아갔지만 대다수는 날아가지 않고 타서 죽은 뭐 그런 장면이 전 세계로 생중계가 됐던 기억이 저는 납니다. 그래서 뭐 그것과 관련된 외신에서 다뤄진 뉴스였고요. 흥미롭게 잘 보셨으면 좋겠고 다음 시간에 더 재미난 내용으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.